Good morning, students. We are going to discuss about the topic drug DNA interaction. Nucleic acid plays an important role in cellular process like cell division, protein synthesis, and also they are the cells in which case are the target for anti-cancer drugs. So nucleic acids are important for their cell division and the transcription and protein synthesis, and they are also the target for many drugs. The DNA drug interaction, the DNA starts transcribing or replicating only when it receives a signal which is often in the form of a regulatory protein like an initiation factor that binds to a particular region of DNA. Thus, if binding specificity and strength of this regulatory protein can be mimicked by a small molecule, then DNA function can be artificially modulated, inhibited, or activated by binding this molecule instead of the protein. Thus, these synthetic natural small molecule can act as a drug when activation or inhibition of DNA function is required to cure or control a disease. So, in DNA drug interaction, the DNA replication or DNA synthesis starts only when the initiation factors binds to the origin. So, if we design some drugs which can mimic this initiation factor, we can use these drugs to initiate or to um, increase the expression of DNA or to bind or inhibit the expression of DNA. These small molecules act as a drug in the activation or inhibition of DNA function in order to cure or control a disease. So the DNA transcription or replication starts only when certain signal occurs or only when certain initiation factors binds to specific nucleotide sequence in DNA or origin. So whenever the initiation factors binds to origin only, the transcription or replication take place. So we design drugs which can mimic that initiation factors or the proteins that helps in the activation of DNA or the proteins which or we can synthesize the drugs which mimics the protein that inhibit the action of DNA, and these drugs can be used in the treatment of or curing of many diseases. DNA activation would produce more quantity of required proteins or could induce DNA replication depending upon which site the drug is targeted. DNA inhibition would restrict protein synthesis or replication and could induce cell death. Though both these actions are possible, mostly DNA is targeted in inhibitory mode to destroy cells of anti-tumor and antibiotic action. So the DNA activation, so the drugs can be used for two purposes. First is to activate DNA, second is to inhibit the DNA. If the DNA is activated, more proteins will be synthesized or more DNA will be synthesized or the gene expression will increase. And when it is inhibited, the protein synthesis get inhibited and the replication get inhibited and it induce cell death or apoptosis. So mostly we use inhibition of DNA synthesis to cure the diseases like cancer, in which there occurs an overgrowth of or the over division of the cells. So we use inhibitors or drugs which can inhibit the DNA replication so as to control the growth of the cancer cells and to destroy and for antibiotic action we use mainly the inhibition of DNA synthesis. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് DNA ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ്. എങ്ങനെയാണ് ഡ്രഗ്സ് DNA ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫോർ DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫങ്ഷൻസിൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോള് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ. അതായത് DNA റെപ്ലിക്കേഷൻ, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്സ്. അപ്പോൾ DNA ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻസിൽ എന്താണ് വരുന്നത്? നിങ്ങൾക്കറിയാം DNA സിന്തസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സ്റ്റാർട്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്?
ഒരു ആക്ടിവേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവേറ്റർ സിഗ്നൽ കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവേഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രമേ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും റെപ്ലിക്കേഷനും ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അതും എല്ലാ സ്ഥലത്തൊന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യില്ല. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ന്യൂക്ലിയോടൈഡ് സീക്വൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ DNA ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റീജിയനിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേഷൻ നടക്കൂ. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ റിപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സമയത്ത് പെർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നലായിട്ട് വരുന്നത് എന്താണ്? ഇനീഷ്യേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് വന്ന് ഒറിജിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇനീഷ്യേഷൻ അവിടെ നടക്കൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഇനീഷ്യേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് പ്രോട്ടീൻസിനൊക്കെ മിമിക് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവർ അതേ ആക്ഷൻ ഉണ്ട്, അതായത് ഈ ആക്ടിവേറ്റർ പ്രോട്ടീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിനെ മിമിക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് DNA ആക്ടിവേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ DNA ഇൻഹിബിഷനോ ഒക്കെ നടത്താൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പല ഡിസീസസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും ക്യൂർ ചെയ്യാനും കഴിയും. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ DNA ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇനീഷ്യേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സിനെ പോലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ DNA ഇൻഹിബിറ്റേഴ്സിനെ പോലത്തെ പ്രോട്ടീൻസ്, DNA ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ DNA ആക്ടിവേറ്റിംഗ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഇവരെ മിമിക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ പോലെ ആക്ഷനുള്ള ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ട് രോഗങ്ങളൊക്കെ മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസീസസ് ഒക്കെ ക്യൂർ ചെയ്യുക. DNA ആക്ഷൻ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ DNA ആക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടോ ഡിസീസസ് ക്യൂർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മെയിൻലി DNA രണ്ട് വിധത്തിലാണ് ഈ ഡ്രഗ്സ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഒന്നെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് DNA ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൂടുതൽ പ്രോട്ടീൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ DNA പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ കൂട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ DNA എന്ത് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, ഡ്രഗ്സ് DNA പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് DNA സിന്തസിസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും, പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മെയിൻലി നമ്മുടെ ഇൻഹിബിഷനാണ് ഡ്രഗ്സ് വഴി നടത്തുന്നത്. കാരണം ട്യൂമറിൻ്റെ കേസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ കേസ് എന്താണ്? അൺകൺട്രോൾഡ് സെൽ ഡിവിഷനാണ് ക്യാൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂമറിന് കാരണമാകുന്നത്. അപ്പോൾ DNA ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ DNA സിന്തസിസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സെൽ ഡിവിഷൻ നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. അതുവഴി ട്യൂമറിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും ആക്ട് ചെയ്യുക എന്തിൻ്റെ മുകളിലാണ്? DNA ഇൻഹിബിഷൻ വഴിയാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദർ ആർ മെയിൻ ക്ലാസസ് ഓഫ് DNA ബൈൻഡിങ് മോളിക്യൂൾ. ദേ ആർ ഗ്രൂവ് ബൈൻഡേഴ്സ് which binds to the minor site in DNA or minor groove in DNA, and intercalators which sandwich themselves between base pairs, alkylators that chemically react with DNA resulting in DNA alkylation, and DNA cleavage agents that have the ability to break DNA chains. So the main classes of DNA binding molecules are groove binders that binds to the minor groove of DNA. Second one is intercalators which sandwich themselves or insert themselves between the base pairs. Third one is the alkylating agents which add alkyl group to the DNA. And last one is DNA cleavage agent. They break the DNA. You had mainly these things are mutagens which causes mutation and destroys the or inhibit the DNA. You had already you had studied in your degree class in genetics in the unit mutation. അപ്പോൾ DNA ബൈൻഡിങ് മോളിക്യൂൾസിനെ നമുക്ക് 4ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തത് ഗ്രൂവ് ബൈൻഡേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ DNA മൈനർ ഗ്രൂവിനോട് പോയി ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഗ്രൂവ് ബൈൻഡേഴ്സ്. രണ്ടാമത്തെ ആൾക്കാരാണ് ഇന്റർകാലേറ്റേഴ്സ്. ഇന്റർകാലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? DNA ബേസ് പെയറിൻ്റെ ഇടയിൽ പോയിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇന്റർകാലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തതാണ് ആൽക്കൈലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ്സ്, അതായത് ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മ്യൂട്ടേഷൻ DNA മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ആൽക്കൈലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കൈലേറ്റേഴ്സ്. പിന്നെ നാലാമത്തതാണ് DNA ക്ലീവേജ് ഏജൻറ്റ്സ്, അതായത് DNA ക്ലീവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് DNA ക്ലീവേജ് ഏജൻറ്റ്സ്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ മ്യൂട്ടേഷൻ്റെ യൂണിറ്റ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും 6th സെമ്മിൽ ജെനറ്റിക്സിൽ. ഇതൊക്കെ മെയിൻലി മ്യൂട്ടാജൻസ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ DNA ബൈൻഡിങ് ഏജൻ്റാണ് groove binders. The minor groove binding molecules are usually constructed of a series of heterocyclic or aromatic hydrocarbons, and the rings that possess rotational freedom allows the molecules to fit into the minor groove with the displacement of water. So usually
the groove binders are heterocyclic or aromatic hydrocarbons, and they can bind to the minor groove displacing the water. The example of groove binder is distamycin, which binds to the DNA. You don't need to study this figure, just study the example. So the first type of DNA binding drugs are groove binders. The groove binders binds to the minor groove of DNA, and they are mainly heterocyclic or aromatic hydrocarbons, and they binds to the minor groove by displacing the water. Example is distamycin. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ DNA ബൈൻഡിങ് ഡ്രഗാണ് എന്ത്, ഗ്രൂവ് ബൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. പേര് തന്നെ ഉണ്ട്, ഗ്രൂവ് ബൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനർ ഗ്രൂവിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഗ്രൂവ് ബൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ DNA മൈനർ ഗ്രൂവിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പം ഒറിജിനലി ആ മൈനർ ഗ്രൂവിൽ ഉണ്ടാകുക വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസിനെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഗ്രൂവ് ബൈൻഡേഴ്സ് അവിടെ കയറിയിരിക്കും. പിന്നെ ഈ കെമിക്കലി ഇവർ എന്താണ്, ഹെട്രോസൈക്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ അരോമാറ്റിക്, അതായത് റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉള്ള, അതായത് കുറേ റിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും ഗ്രൂവ് ബൈൻഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഗ്രൂവ് ബൈൻഡേഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഡിസ്റ്റാമൈസിൻ. ദി സെക്കൻഡ് ക്ലാസ് ഓഫ് DNA ബൈൻഡിങ് drugs are intercalators. Intercalation has an effect of lengthening the duplex by around 3 angstrom per bound drug molecule, causes unbinding of DNA and prevents replication and transcription by interfering with the action of topoisomerase. The degree of unbinding depends on the structure of the intercalating molecule and the site of the intercalation. The tight ternary complex formed between the intercalated drug, the DNA and topoisomerase is lethal to proliferating cells, so intercalators are often more toxic to cancer cells than to normal cells. Example of intercalators are actinomycin, which binds to DNA. So intercalators are the mainly mutagens which binds to DNA and which sandwiches themselves between the bases, or it insert themselves between the bases. So what is the action of intercalating agents? The intercalators first increases the length of DNA and it causes the DNA unwinding. So it causes the unwinding of DNA or denaturation of DNA, and thus it prevents the replication, transcription and translation, etc. And it also interferes with the action of topoisomerase. So what is the factor that determines the degree of unwinding? The degree of unwinding by an intercalating agent depends upon two factors. First one is the structure of the intercalating agent, and second one is the site of binding of intercalating agent. So two factors influence the degree of unwinding by an intercalating agent. They are the structure of the intercalating agent and the site of unwinding of, or the site of binding of intercalating agent. So the intercalated drug, the DNA and the topoisomerase will form a complex known as ternary complex, which is highly lethal to proliferating cells. You know the cancer cells are highly proliferating, so this ternary complex, which consists of DNA, intercalating drug and topoisomerase, become highly lethal to proliferating cells or highly proliferating cells such as cancerous cells, thus affecting the cancerous cells, and they become toxic to the cancerous cells than the normal cells whose replication rate is lower. So the example of intercalating drugs are actinomycin. രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ് ഓഫ് DNA ബൈൻഡിങ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഇന്റർകാലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്റർകാലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ആക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്റർകാലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇന്റർകാലേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി മ്യൂട്ടാജൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? DNA ബേസസിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇന്റർകാലേറ്റ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഇവരെ പണി. അപ്പോൾ ഈ ഇന്റർകാലേറ്റിംഗ് ഏജൻസി ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ DNA ലെങ്ത് കൂടും. മാത്രമല്ല ഈ ഇന്റർകാലേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് DNA അൺവൈൻഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ സാധാരണ DNA എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുക? ഡബിൾ ഹെലിക്സ് ഫോമിലാണ് ഉണ്ടാകുക, വൈൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഹെലിക്സിനെ തമ്മിൽ അൺവൈൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ആര്? ഈ ഇന്റർകാലേറ്റിംഗ് ഏജൻസ്.
ഇന്റർകാലേറ്റിംഗ് ഏജൻസ് വന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എയിൽ അൺബൈൻഡ് ചെയ്യും. അതായത് രണ്ട് ഹെലിക്സിനെ അതുവരെ എന്ത് ചെയ്യും, സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ഇന്റർകാലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നടക്കൂല, ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും ഒന്നും നടക്കൂല, പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് ഒന്നും നടക്കൂല, എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ആവും. മാത്രമല്ല അത് ടോപ്പോ ഐസോമറൈസ് എൻസൈമിൻ്റെ ആക്ഷനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഇന്റർകാലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് കാരണമുള്ള അൺബൈൻഡിങ്ങിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സാണ് എത്രത്തോളം അൺബൈൻഡിങ് ഇന്റർകാലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സിനെയാണ്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സാണ്, ഒന്ന് ആ ഇന്റർകാലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. എല്ലാ ഇന്റർകാലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരേപോലെയല്ല, അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ അനുസരിച്ചിട്ട് ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺബൈൻഡിങ് മാറും. രണ്ടാമത്തത് ഇൻസേർഷൻ സൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഏത് സൈറ്റിലാണോ ഡി എൻ എ ഏത് സൈറ്റിലാണോ ആ ഇന്റർകാലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി ഓഫ് അൺബൈൻഡിങ് മാറും. അപ്പോൾ രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഒരു ഇന്റർകാലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അൺബൈൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഡിഗ്രീനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ, രണ്ടാമത്തത് അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ്. മാത്രമല്ല ഈ ഇന്റർകാലേറ്റിംഗ് ഡ്രഗ് പിന്നെ ഡി എൻ എ പിന്നെ ടോപ്പോ ഐസോമറൈസും കൂടി ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും. ആ കോംപ്ലക്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ടേണറി കോംപ്ലക്സ്. ഈ ടേണറി കോംപ്ലക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഹൈലി പ്രോലിഫറേറ്റിംഗ് സെൽസിന് ലീത്തലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിക് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടേണറി കോംപ്ലക്സ് കൂടുതൽ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ളത് ആർക്കാണ്? ഹൈലി പ്രോലിഫറേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈലി ഡിവൈഡിങ് സെൽസിനാണ്. അപ്പോൾ ഹൈലി ഡിവൈഡിങ് സെൽസ് ഏതാണ്? ക്യാൻസറസ് സെൽസ് ആണ് ഹൈലി ഡിവൈഡിങ് സെൽസ്. അപ്പോൾ ക്യാൻസറസ് സെൽസിന് ഹൈലി ടോക്സിക് അല്ലെങ്കിൽ ലീത്തലാണ് ഈ ടേണറി കോംപ്ലക്സ്. അങ്ങനെ അത് ക്യാൻസർ സെൽസിനെ നശിപ്പിക്കും. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കറിയാം നോർമൽ സെൽസിന് എന്താണ്, പ്രോലിഫറേഷൻ റേറ്റ് കുറവാണ്, അതുകൊണ്ട് അധികം അത് അതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ടേണറി കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ക്യാൻസർ സെൽസിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ടേണറി കോംപ്ലക്സിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? ഡി എൻ എ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഇന്റർകാലേറ്റിംഗ് ഡ്രഗ് ഉണ്ട്, ടോപ്പോ ഐസോമറൈസ് ഉണ്ട്. ഇവർ ഹൈലി പ്രോലിഫറേറ്റിംഗ് സെൽസിന് ടോക്സിക് ആണ്, അപ്പോൾ ക്യാൻസർ സെൽസിനെ നശിപ്പിക്കും. എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇന്റർകാലേറ്റേഴ്സ് ആണ് ആക്ടിനോമൈസിൻ. ഇപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഈസ് ആൽക്കലേറ്റേഴ്സ്. ദി ആൽക്കലേറ്റേഴ്സ് ആർ സ്ട്രോങ്ലി ഇലക്ട്രോഫിലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് that react chemically with nucleophilic groups of DNA to form covalent bonds. The resulting DNA adducts are irreversible inhibitors of transcription and translation. The most reactive sites are those that are both nucleophilic and exposed in the groove of DNA duplex. Example is mechlorethamine. No need to study that mechanism, just study the example. So alkylators are our alkylating agents binds to DNA or donate the alkyl group, thereby causing mutation. You had already studied in mutation unit in the 6th sem of your degree that alkylating agents are agents which donates their alkyl group like methyl group, ethyl group, etc. to DNA, causing mutation. So the alkylators are strongly electrophilic compounds that they had a high affinity for electrons, and they binds to the nucleophilic compounds, nucleophilic groups of DNA, forming covalent bond. Thus they inhibit the transcription and translation. So they mainly binds to the most reactive sites such as nucleophilic and exposed sites in the grooves of DNA. Example of alkylator is mechlorethamine. So alkylators are highly electrophilic. They have strong affinity for electrons and binds to the nucleophilic site of DNA, forming a complex. This complex inhibits transcription and translation, and they binds to the highly nucleophilic site which are exposed like that of grooves, that is minor groove and major groove. Example of alkylators are mechlorethamine. മൂന്നാമത്തെ ക്ലാസ് ഓഫ് ഡി എൻ എ ബൈൻഡിങ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് ആൽക്കലേറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആൽക്കലേറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൽക്കലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അവരുടെ ആൽക്കൽ ഗ്രൂപ്പ് ലൈക്ക് മീത്തേൻ ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈത്തേൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡി എൻ എയിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കും. മാത്രമല്ല ഈ ആൽക്കലേറ്റേഴ്സ് ഹൈലി ഇലക്ട്രോഫിലിക് ആണ്. അവർ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സൈറ്റ് ഓഫ് ഡി എൻ എയിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യും, എന്നിട്ടൊരു കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആൽക്കലേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റും ഡി എൻ എയും തമ്മിൽ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും? അത് ആ ഡി എൻ എൻ്റെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനും ട്രാൻസ്ലേഷനും ഒക്കെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. മാത്രമല്ല ഇത്
ഹൈലി ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും DNA-ൽ. അതുമാത്രമല്ല എക്സ്പോസ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. ഗ്രൂവ്സ് ഒക്കെ എക്സ്പോസ് അല്ലേ, മൈനർ ഗ്രൂവ്, മേജർ ഗ്രൂവ്. അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഇവർ ബൈൻഡ് ചെയ്യുക. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ആൽക്കലൈനിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് മീക്ലോറീത്തമൈൻ. എക്സാമ്പിൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി, മെക്കാനിസം വേണ്ട. അപ്പോൾ DNA ക്ലീവേജ് ഏജൻ്റ് ആണ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓഫ് DNA ബൈൻഡിങ് ഡ്രഗ്സ്. ദി ക്ലാസിക് DNA ക്ലീവിംഗ് ആൻറ്റി-cancer antibiotic is bleomycin, a mixture of related antibiotic isolated from Streptomyces verticillus. The bleomycin is a glycopeptide antibiotic, the major component of which is bleomycin. അപ്പോൾ DNA cleavage agentന്റെ ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് bleomycin. Bleomycin is isolated from the bacteria Streptomyces verticillus, or it is an actinomyces, and it is a glycopeptide antibiotic. It is used in cancer treatment. So last class of DNA binding drug ആണ് DNA ക്ലീവിങ് ഏജൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ DNA ക്ലീവിങ് ഏജൻസിൽ ക്ലാസിക്കൽ എക്സാമ്പിളാണ് bleomycin. അത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ആക്ടിനോമൈസിസ് എന്നാണ്, സ്ട്രെപ്റ്റോമൈസിസ് വെർട്ടിസിലസ് എന്ന്. അതൊരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ്. അത് DNA-നെ ക്ലീവ് ചെയ്യും, അതായത് ട്യൂമർ സെൽസിൻ്റെ DNA-നെ ക്ലീവ് ചെയ്യും. അതൊരു ഗ്ലൈക്കോപെപ്റ്റൈഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ആണ്. അപ്പം 4 ക്ലാസ്സസ് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഫോഴ്സസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ DNA ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് വെച്ചിട്ടാണ് DNA-യും ഡ്രഗും ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദി ഫോഴ്സസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദി ബൈൻഡിങ് ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് or small molecules to DNA is of prime importance due to 2 major reasons. Firstly, the design of the sequence-specific drugs having requisite affinity for DNA requires a knowledge how the structure of drug is related to the specificity or affinity of binding, and what structural modification could result in a drug with the desired qualities. Secondly, identifying the forces involved in such process is fundamental to unraveling the mystery of molecular recognition in general and DNA binding in particular. So, understanding the forces involved in the DNA drug interaction is of very important due to 2 major reasons. First one is to in order to design a specific drug having a specific sequence, we must first know the affinity of the DNA to a particular structure of the drug, and the second one, we want to know the energy or the type of bond involved in this binding. ഫോഴ്സസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ DNA ഡ്രഗ് റെക്കഗ്നേഷനിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സസ് പഠിക്കുന്നത്? മെയിൻലി 2 കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ DNA ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷനിലെ ഫോഴ്സസ് പഠിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തത് നമുക്ക് ഡ്രഗിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രഗ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാഞ്ച് തന്നെയാണ് സയൻസിൻ്റെ. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ല ഡ്രഗ്സിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്ട്രക്ചേഴ്സും DNA-നോട് സെയിം അഫിനിറ്റിയിലല്ല ബൈൻഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ സെയിം എഫക്റ്റ് അല്ല DNA-ൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ DNA-ൽ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ, നല്ലോണം ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അഫിനിറ്റിയോട് കൂടി ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട വിധത്തിൽ നമ്മൾ ഡ്രഗിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ DNA ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സസിനെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റഡീസ്. സെക്കൻഡ് റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ DNA ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷനിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോഴ്സസ്, അതായത് വാണ്ടർവാൾസ് ഫോഴ്സസോ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട്, അങ്ങനെ പല ഫോഴ്സസും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചും അറിഞ്ഞിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രഗ് ആക്ഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം DNA ഡ്രഗ് ബൈൻഡിങ് നടക്കുന്നത് ഒരു അക്വസ് എൻവയറമെൻറ്റിലാണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം DNA പോളി അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടാണ്. അപ്പോൾ DNA നെഗറ്റീവ് ചാർജാണ് നമ്മൾ പറയുക ബേസിക്കലി. പക്ഷേ അതിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടുള്ള ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ DNA നമുക്കൊരു പോളി അയോണിക് കോമ്പൗണ്ടായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ DNA ബൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡ്രഗിനോടാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രഗിനൊരു സ്പെസിഫിക് ചാർജ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നടക്കുക ഒരു സോൾവെൻറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ സോൾവെൻറ്റിൽ വേറെ ചാർജുള്ള കൗണ്ടർ അയോൺസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ചാർജുള്ള മോളിക്യൂൾസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുള്ള കൗണ്ടർ അയോൺസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഡ്രഗിൻ്റെ DNA ബൈൻഡിങ് പ്രോപ്പറായിട്ട് നടന്നെന്ന് വരൂല. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ DNA വേണമെങ്കിൽ പോയിട്ട് ആ കൗണ്ടർ അയോൺസ്, അതായത് ആ സോൾവെൻറ്റിലുള്ള കൗണ്ടർ അയോൺസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് പോയിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുള്ള കൗണ്ടർ അയോൺസിനോടൊക്കെ ബൈൻഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ DNA ഡ്രഗ് ബൈൻഡിങ് നമ്മൾ
സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു അക്വസ് സൊല്യൂഷനിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം DNA പോളി അയോണിക് ആണ്. യൂഷ്വലി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് പറയുമെങ്കിലും അതിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഫോസ്ഫേറ്റ് ഗ്രൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സോൾവെൻറ്റിലാണ് ഈ ബൈൻഡിങ് ഒക്കെ നടക്കുക. അപ്പോൾ സോൾവെൻറ്റിൽ വേറെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഡ്രഗിനും ഒരു ചാർജ് ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് DNA ആയിട്ട് ബൈൻഡിങ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡ്രഗും DNAയും പോയിട്ട് ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ അയോൺസിനോട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് ഇത് സ്പെസിഫിസിറ്റി കുറച്ചെന്ന് വരാം. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് DNA എങ്ങനെ ഡ്രഗുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. അപ്പോൾ DNA ഡ്രഗ് ഇൻട്രാക്ഷനാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്തത്. താങ്ക് യു.